Nó phì máu ra nhìn ghê. Cái quần ảo này nó đã này. Cho chị bạn này để thì thằng người giá lại chị nghĩ chắc cũng 5-6 cái. Có đi về tầng người nữa, nó phải hai anh nhai nha không? Đây một Rồi. Kệ mẹ nói gì kệ mẹ. Cái này là tuổi dậy thì Yến Lan thôi chị ơi. Yến Lan mà mình không đi lái là hắn cứ dồn lại thôi. Chẳng có xấu móc lấy cái gì. Xong rồi để đừng có bàn lắm con. Không ta nặng nữa trời. Cứ lên sẽ rất là đau. Nó trán luôn rồi. gì thật đấy. Chụp lại thử hả?
dạ đúng rồi, cái này nó không chích lợn đỡ đau hơn. Chứ đã chích rồi xong rồi nặng nữa là một hộp cũng đau 2 lần ấy. Còn này nào một lần lại mấy hộp. Cái này 5-6 hộp nè. Ý nhi khoái nhiều nghĩ nhi. Chính xác. Trời cha, tao những 2 bà bào chị. Mấy đứa này là cả nhà này nữa. Bông ôn mà nhằm cho mùi nâng muôn sài đất spay cái đào thực đông mình mà đòn nhiều bị thao chiết mua mắc bông ôn ơi chiết món chiết đó chiết khói á cha bông ôn khơi nhé cho mùi nâng lại sao thực tây dương hờ tiệt chú em tiệt ngăn mỏng á vậy là sầm khăn á cứ spay cái đào đất tôi cho chiết ngăn miền tên bông ôn chiết sa hai món á cha bông ôn này xả thôi nhằm bàn ngăn na bông ôn cha nên chăm thay chăn cái ngăn này chỉ biết xua bông ônต่างกันนี่สมสวัสดิ์มาการวิดีโอทำไมระบอนเนี่ยชมทั้งไงนี่คือดัดมอนสไลใจดำไหลบงปอนท่าจังดังท่าดัดมอนสไลนั่งอ่ะทั่วหมดบันตัวบ้านรู้ชีวิตงานพลายจะบงปอนจ่าบงปอนตลอดแต่ดัดโกกาดัดไอจังอ่ะนะแต่ทั้งไงนี่คือเนี่ยชมดัดจมูกนั่งตักโดงไอ้บงปอนเมื่อยำมาดองเมื่อเวียมบัดได้จ่าดังไงช่างงานนี้แต่มอนสไลเรื่องไอ้ช่างงานบงปอนจ่าเริ่มซ้ำเครื่องมาเครื่องซ้ำรู้ชีวิตยังธรรมดาบงปอนจ่าmiền tây tây mà sập pria hay năng tắc sẽ yêu pi sập pria có so mà sao súp cha mà một mà sp cà phê tôi nhưng máu bông bông này dương cô sạch bao dương đó cặp việc đông tôi mờ đầm bay rồi dương vô từ lạ tới bị chặt trâu là bông bông cha bởi dương đã từng mua của ba này bông bông chẳng đã từng chìm hiên chẳng của ba này phải đẹp nhưng mà tôi chặt từng mua lấy nên chẳng cháu chặt ở đông miền tôi đợt tôi bị tranh chiết hay nên trôi chiết xuống nhà phong nú chẳng đã tôi mò màu dạ nè hay giờ trong khởi nó cái dương bật tham cho mình đằng nhây mình tịnh má bông bồn đã đặt nhây má nhây sùa hay thường xong ngày này bị say mình tên cái dương miên cho mình đằng sặc toi mà đai thông bông bồn nè chà thường xong miên tâm so có hôm là cội sai sặc toi hay đằng côn sặc rầy hay là dương cái bông tái
ចាដាក់ជាមួយនឹងស្ពៃក្តៅរបស់យើងចូលមកបងប្អូនកាត់វាជាដុំបងប្អូនចង់ដាក់កាត់ជាពីរដាក់ក៏បានដែរតែនាងខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំរាយឲ្យវាពេញឆ្នាំងបែបនេះមកបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងរាយស្ពៃក្តៅរួចរាល់យើងដាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ដែលយើងប្រឡាក់គ្រឿងហើយហ្នឹងយកមកដាក់វាពីលើបែបហ្នឹងមកដើម្បីយើងចំអិនវាដិតវាបងប្អូនចាយើងរៀបឲ្យស្អាតចឹងមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលមកមានស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកតើយស្លឹកអីហ្នឹងបងប្អូនចាមានស្លឹកខ្ទឹមអីចឹងមកបងប្អូនដាក់ចូលមកម្ទេសហើយចុងក្រោយនេះគឺថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបងប្អូនចាប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាមកបងប្អូនចង់ដាក់3 4ស្លាបព្រាក៏បានដែរប្រេងខ្យងណាចានឹងខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាព្រោះអីដោយសារនឹងខ្ញុំដាក់ប្រឡាក់មុនមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ញុំផ្លាច់ប្រៃហ៎ចាឥឡូវនេះដូងនេះយើងដាក់ទឹកដូងគឺអត់យកដូងខ្ចីទេបងប្អូនគឺយើងប្រើទឹកដូងហ្នឹងដូងចាស់ណាចាស់មិនចាំបាច់ដល់ខ្មៅត្រឡោកដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែបានដូងចាស់គឺដិតដូងទឹកដូងចាស់វាឈ្ងុយជាងដូងខ្ចីបងប្អូនចាឥឡូវក៏យើងដាក់ដិតមាន់ចោលហើយយើងមកធ្វើទឹកត្រីបុកម្ដងបងប្អូនទឹកត្រីបុកយើងធ្វើសាមញ្ញទេបងប្អូនធ្វើតាមទម្លាប់បងប្អូនក៏បានអាចធ្វើតាមនាងខ្ញុំក៏បានដែរចាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើញ៉ាំបែបណាបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងក៏បានដែរតែនេះគឺសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើបែបធម្មតាសាមញ្ញទេបងប្អូននេះចាយើងបុកបែបហ្នឹងមកយើងថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមតិចមកបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយចាខ្ទឹមក្រហមខ្ញុំដាក់ទៅគ្រាន់តែញុំទេខ្ញុំអត់បុកឲ្យវាម៉ត់ទេបងប្អូនដាក់ទៅគ្រាន់តែញុំតិចទេបងប្អូនឲ្យវាបែកចាឲ្យវាឈ្ងុយតែម្ដងហើយក្រូចគឺប្រើក្រូចឆ្មាដើមទេទូចប៉ុន្តែទឹកនិយាយពីសាហាវបងប្អូនឃើញទូចតែមៀតជាងទេតែទឹកច្រើនណាចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចេញមកបងប្អូនបុកមិញហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកត្រីចូលក្នុងត្បាល់ទេគឺដាក់នៅក្រៅចានេះទឹកត្រីយើងប្រើបែបនេះមក3ស្លាបព្រាចាបន្ទាប់មកហើយមួយទៀត4 5ស្លាបព្រាចាដាក់ទៅឡើងខាប់ល្មម5ស្លាបព្រានេះបងប្អូនចាហើយយើងដាក់ក្រូចយើងចូលមកក្រូចនេះបងប្អូនចង់ជូរចង់ហឹរអីថែមគ្រឿងថែមខ្លួនឯងទៀតមកបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហឹរខ្លាំងខ្ញុំដាក់ម្ទេសតែមួយទេចាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកក្រូច2ផ្លែហ្នឹងគឺល្មមរសជាតិវានេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមកឆ្អិនតិចហើយឡើងក្រៀមបាត់ចាវាដិតរហូតដល់គោកទឹកបងប្អូនទឹកមកផ្លែដូងហ្នឹងគឺល្មមមកគោកមកសាច់មាន់ក៏ឆ្អិនផុយល្មមស្រួលញ៉ាំទៀតហើយបន្លែយើងក៏ឆ្អិនឡើងទន់ល្មូតល្មើយតែម្ដងនេះបងប្អូនចាអូមើលទៅទំនងណាស់បងប្អូនហើយពីថាបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តអាជាទៀតជាមួយនឹងសាច់មាន់នឹងទៀតត្រូវតែម្ដងតែចៃដន្យអីគ្រួសារខ្ញុំអត់មានអ្នកចេះញ៉ាំអាជាហ្នឹងផងចាអញ្ចឹងទៅញ៉ាំបាយធម្មតាអញ្ចឹងទៅអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចែករំលែកវីដេអូបងប្អូនដល់ប៉ុណ្្នេះទេព្រោះសារដិតមាន់នេះគឺរូបមន្តថ្មីរបស់នាងខ្ញុំតែម្ដងដិតមាន់ស្លឹកតយទឹកដូងបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតែនចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងចង់ដឹងរសជាតិបែបណាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំឲ្យដឹងផងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនចាបងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំក្តាមជ្រក់ញ៉ាំក្តាមអីចឹងណាក្តាមបុកក្តាមអីទៅតែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយនឹងក្តាមឆាគ្រឿងទឹកខ្ទិះវិញម្ដងបងប្អូនអូនិយាយពីជាតិលិតមាត់លិតដៃលិតជើងហ្មងអីញ៉ាំតែដៃសោះហើយលិតដល់ជើងទៀតនិយាយដូចអត់តំណងចានិយាយលេងបងប្អូនគឺជាតិមែនតែនណាគឺដាក់ទៅដល់លិតមាត់ហ្មងបងប្អូនហើយលិតដៃទៀតឆ្ងាញ់មែនតែនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចែករំលែកបងប្អូនជាមួយនឹងការធ្វើឆាគ្រឿងក្តាមបងប្អូនចានេះឥឡូវដាក់គ្រឿងយើងមកឆាយកតែម្ដងបងប្អូនក្តាមនេះគឺក្តាមនាងខ្ញុំចូលសាយទេចាអញ្ចឹងយកមកបកហើយឲ្យស្អាតមកបងប្អូនយើងបកលាងឲ្យស្អាតមកចាំយើងយកមកឆាចាហើយគ្រឿងនេះចំពោះគ្រឿងយើងមានធម្មតាទេបងប្អូនមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់ក្រៃម៉ត់ចាមានម្ទេសក្រហមច្រាមចាមានស្លឹកគុយសៃធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប្រកាសជាដឹងហើយរឿងឆាគ្រឿងមានគ្រឿងអីខ្លះអញ្ចឹងណាធម្មតាប៉ុន្តែបងប្អូនចានៅមានគ្រឿងផ្សំពិសេសទៀតបានធ្វើឲ្យឆាក្តាមមុខនឹងឆ្ងាញ់ណាចាឥឡូវយើងវាយគ្រឿងរសជាតិចូលហើយមានស្ករម្សៅស៊ុបចាមានអំបិលបន្តិចមកចាហើយនឹងប្រេងទឹកប្រេងខ្យងបងប្អូនចាអំបិលបន្តិចប្រេងខ្យងបន្តិចមកបងប្អូននិយាយពីថារសជាតិហើយយើងវាយផ្សំគ្រឿងចូលក្នុងគ្រឿងយើងបំពងនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អបងប្អូនយើងអត់ដាក់ក្តាមទេគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលហើយជាវាងការខ្លោចគ្រឿងគឺនាងខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចមកដើម្បីរងាស់ឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អចាបន្ទាប់មកពីយើងដាក់គ្រឿងបែបហ្នឹងមកគឺនាងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងអំពិលទុំបងប្អូនចាយើងឆាគ្រឿងយើងកុំចោលបងប្អូនអំពិលទុំដាក់ទៅរសជាតិវាជូរផ្អែម
ជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងគឺចូលជាតិគ្នាអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននិយាយពីថាដាក់បាយកកមកប្រហែលក៏អីបាយកកអីណាបាយក្តៅក៏អស់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាមិនចេះនិយាយទេបាយមួយម៉ាក់ដាក់មកមួយឆ្នាំនឹងដាច់ប៉ិតនេះបងប្អូនក្តាមគឺនាងខ្ញុំធ្វើស្អាតបែបនេះមកបងប្អូនបកឲ្យយើងបកឲ្យកាត់ដៃកាត់ជើងវាអាចុងចេញឲ្យអស់បងប្អូនចាដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំណាចាយើងដាក់ឲ្យយើងឆាបែបនេះមកបងប្អូនងាយស្រួលនិយាយទៅពីការបកក្តាមនឹងធ្វើក្តាមនឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូមុននេះបងប្អូនអាចចូលមើលបានបងប្អូនណាហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសចូលតែម្ដងចានិយាយពីថាហិលជូរហិលឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយនេះគ្រឿងផ្សំពិសេសដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺទឹកខ្ទិះដូងទឹកខ្ទិះដូងនេះគឺខ្ញុំប្រើក្បាលខ្ទិះតែម្ដងបងប្អូននិយាយពីថាឈ្ងុយអូយឈ្ងុយឡើងផ្អើលផ្ទះគេពីផ្ទះបងប្អូនគាត់នឹងធ្វើក្តាមមួយមុខហ្នឹងមិនមែនចេះតែនិយាយមិនធម្មតាណាបងប្អូនចាញ៉ាំតែក្តាមស្រែសោះតែដល់ពេលការធ្វើនេះនិយាយពីថាជាតិសាហាវហ្មងចាបន្ទាប់ពីក្តាមយើងឆ្អិនយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងម្រះព្រៅបងប្អូនលេងដាក់ម្រះព្រៅមកកញ្ឆេងអញ្ចឹងហ្មងចូលជាតិគ្នាទៀតនិយាយពីឆ្ងាញ់លិតមាត់ហ្មងបងប្អូនចាហើយអាដៃកាន់ជើងក្តាមខំក្រឹបនឹងលិតដល់ដៃដល់ចង់ហូរដល់គួយដៃទេបងប្អូនអើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់និយាយទៅលេតុងមកទៀតបងប្អូនអើយចាចាំមើលនាងខ្ញុំបានក្តាមច្រើនណានាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យបងប្អូនដឹងថាការយកក្តាមស្រែហ្នឹងមកធ្វើអីខ្លះបានឆ្ងាញ់ប្លែកៗបងប្អូនចានេះបងប្អូនបានមួយចាននេះមកគឺថាបាយកក2ចានបឹបអីគ្រាន់ទេបងប្អូនអើយព្រោះឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនសាច់ក្តាមវាឡើងផ្អែមឈ្ងុយហើយឡើងស្រួយហ្មងបងប្អូនហិលតិចជូរបន្តិចអូយឆ្ងាញ់ណាស់ប្រៃបន្តិចឆ្ងាញ់ផ្អែមបន្តិចរត់តែឆ្ងាញ់ទៀតអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តជួយ like share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយចាហើយកុំភ្លេចណាមានចង្អុលអី comment នៅខាងក្រោមមកនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់អត់មានលាក់ទេសការធ្វើហ្នឹងចាដើម្បីបានម្ហូបឆ្ងាញ់ចាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំទេអន្ទង់ឆាគ្រឿងជូរអែមចាអន្ទង់ឆាគ្រឿងជូរអែមយើងអូយថ្ងៃនេះគឺមកញ៉ាំជាមួយអន្ទង់ឆាគ្រឿងឆាក្តៅតែមិនសូវក្តៅហ្មងទេពូដាក់ម្ទេសអត់ច្រើនចាម្ទេសអត់ទៅហិលអញ្ចឹងមិនថាក្តៅទេគឺយើងថាគ្រឿងទៅចាស់ពូខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហិលសម្រាប់បងប្អូនចង់ហិលដាក់ម្ទេសច្រើនមកបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់អន្ទង់ធំទៀតអូយសាច់ឡើងផ្អែមបងប្អូនចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយថ្ងៃនេះមកចែករំលែកបងប្អូនជាមួយនឹងការឆាគ្រឿងអន្ទង់ឆាផ្អែមបងប្អូនឆាជូរអែមបងប្អូនចាអើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយបងប្អូនសហធ្វើញ៉ាំបានហើយអន្ទង់នេះគឺយើងយកមកធ្វើវាបែបនេះមកបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលសម្អាតវាកុំឲ្យវាមាននៅរំអិលគឺដាក់វាជាមួយនឹងផេះចាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាស្រុះមួយទឹកចាស្រុះជាមួយទឹកក៏នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរព្រោះស្រុះជាមួយទឹកគឺសាច់អន្ទង់វារបកវាអត់ស្អាតទី1ទី2គឺវាលំអិលវាឡើងពិបាកនិយាយទៅវារៀងពិបាកមើលរៀងកកិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើយើងដាក់ជាមួយនឹងផេះគឺបែបនេះគឺយើងដាក់មកយើងកោសវាទៅឡើងអស់ហ្មងបងប្អូនឡើងសាច់អន្ទង់យើងស្អាតណាចាហើយអន្ទង់នេះគឺអន្ទង់ចូលសាយបងប្អូនកុំឆ្ងល់ហ្នឹងអន្ទង់មានអាធំមួយអាទូចច្រើនអញ្ចឹងអត់ទេអន្ទង់ចូលសាយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានអត់ស្មើណាបងប្អូនអត់មានទិញគេអន្ទង់ស្រែសុតហ្មងអន្ទង់ចូលសាយអញ្ចឹងវាមានអាធំមានអាតូចអត់ស្មើគ្នាអាធំនេះមួយហ្នឹងប្រហែលជិតកន្លះគីឡូបងប្អូនចានេះយើងបូតអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាយើងដាក់ឲ្យយើងបូតអញ្ចឹងមកគឺដោយរំអិលវាឡើងអស់ហ្មងណាដាក់ផេះបងប្អូនចាយើងដាក់ឲ្យយើងបូតដាក់ឲ្យបូតវា2ដងមកដើម្បីឲ្យវាជ្រះល្អរំអិលកុំឲ្យវានៅឆ្អាបនៅអីចឹងណាបងប្អូនចានេះមានអាតូចហ្នឹងច្រើនដែរហ្នឹងណាតែអាតូចហ្នឹងសាច់វាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយកុំចោលអ្នកខ្លះឃើញថាអាតូចចឹងអត់ហ៊ានញ៉ាំទេបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបូតជាមួយនឹងផេះអីច្រើនអីឲ្យច្រើនដងហើយជ្រះអំអិលហើយគឺយកមកលាងទឹកហើយយើងយកទៅវះពុះវាបងប្អូនយកប្រមាត់វាចេញណាចាហើយអាធំគឺយើងវះយកអាចវាចេញព្រោះអាធំវាអាចមានអីចឹងទៅចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកាត់វាជាកង់បែបនេះមកបងប្អូននេះអ្នកខ្លះចង់បានកង់ស្ដើងជាងនឹងទៀតហើយអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តឆាខ្ញីតែខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំក៏ថាចង់ញ៉ាំឆាខ្ញីឬចង់ញ៉ាំឆាគ្រឿងចានេះគ្រឿងដាក់មកឲ្យបងប្អូនមានគ្រឿងម៉ត់មានម្ទេសម៉ត់ហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចដាក់ចូលគ្នាចឹងហ្មងខ្ញុំអត់មានឆាពីរដងទេបងប្អូនដាក់ចូលគ្នាចឹងយើងឆាវាឈ្ងុយមកគឺឈ្ងុយចូលគ្នាតែម្ដងគ្រឿងហើយនឹងជាតិហ្នឹងគឺវាចូលគ្នាគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាយើងឆារហូតដល់វាក្រៀមនិយាយទៅគ្រឿងនេះខ្ញុំចំណាយពេលឆារៀងយូរបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាក្រៀមល្អនេះដូចឃើញក្នុងវីដេអូត្រាប់បងប្អូនដល់ពេលដែលគ្រឿងយើងក្រៀមឈ្ងុយល្អហើយ
ចាំយើងដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចមកបងប្អូនចាទឹកត្រីដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាក៏បានបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងចូលហើយគឺនាងខ្ញុំចាក់អន្ទង់ចូលតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីយើងចាក់អន្ទង់ចូលកូរឲ្យវាចូលគ្រឿងនឹងមកស្ទុះមកចាំយើងផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងរសជាតិបងប្អូនចានេះអូយនិយាយពីថាសាច់វិញឡើងឆ្ងាញ់មើលទៅតំណងចានេះខ្ញុំដាក់ជាមួយរ៉ូឌីមួយស្លាបព្រាចាស្ករក៏មួយស្លាបព្រាអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបងប្អូនចាយើងដាក់បែបហ្នឹងមកបងប្អូនចាហើយបងប្អូននិយាយរសជាតិគ្រឿងរសជាតិហ្នឹងបងប្អូនចង់បានបែបណាបងប្អូនថែមតាមហ្នឹងមកចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអូខេរសជាតិសម្រាប់ញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអូយនេះយើងទុកឆាវាទាល់តែក្រៀមអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងដាក់គ្រឿងរសជាតិហើយយើងឆាវាឲ្យក្រៀមចាំយើងថែមជាមួយនឹងអំពិលទុំនេះបងប្អូនចាដាក់អំពិលទុំមួយស្លាបព្រាដើម្បីបានជារសជាតិវាឆាជូរផ្អែមតិចតិចចាប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ផ្អែមខ្លាំងដាក់ស្ករ2ស្លាបព្រាមកបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមកដាក់ចោលម្ទេសហ្នឹងចាបងប្អូនចង់ដាក់ម្ទេសឆាជាមួយគ្រឿងក៏បានចាំដាក់តាមក្រោយក៏បានព្រោះខ្ញុំមកដាក់ឆាជាមួយគ្រឿងទេព្រោះដោយសារម្ទេសវាចេញខ្លាំងខ្លាចវាហឹលខ្លាំងកូនញ៉ាំអត់កើតអញ្ចឹងដាក់ពេលក្រោយអញ្ចឹងយើងចង់ញ៉ាំហើយយើងញ៉ាំម្ទេសទៅតែវាអត់សូវចូលជាតិហឹលទៅក្នុងសាច់ទេហើយនេះខ្ញុំបន្ថែមទឹកដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់ជាបងប្អូនចានិយាយទៅបងប្អូនអត់ចង់បានទឹកខាប់អញ្ចឹងចង់ឆាកូកូក៏បានដែរតែខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនចឹងកូនខ្ញុំវាចូលចិត្តឲ្យមានទឹកដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកផុកអញ្ចឹងស្រួលស្រូបបាយឲ្យគាត់ញ៉ាំណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងឆាហើយដាក់គ្រឿងក្រៅអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្អិនហើយនេះឆែមជាមួយនឹងស្លឹកម្រះព្រៅហើយនឹងគល់ខ្ទឹមមកបងប្អូនហើយនិយាយពីថាជាតិសាហាវហ្មងនេះរួចរាល់ឆ្អិនហើយបងប្អូននេះឃើញទេមានសាច់មានទឹកមានម្ទេសមានគ្រឿងក្រៅអូយនេះសាច់តុងយើងគឺអូយតំណងញ៉ាំមកបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយបុកម្ហូបនេះគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបាយកកក៏អស់បាយក្តៅក៏អស់ដែរបងប្អូនអើយចាចាបងប្អូនចាឃើញមូលទៅច្រឡំថាកូនបាល់អីទៅមែនទេណាបងប្អូនចានំញ៉ាំទេចាគឺនំបាល់ចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺឆ្អិនហើយតែដូចជាមិនមែនបាល់ទេបងប្អូនចាមើលទៅដូចក៏ចង់កប៉ែតមិនទេឡើងចង់ដូចបាល់ហ៎ចាចាតែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនជាតិសាហាវហ្មងណាហ្នឹងហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំបន្តទៀតបងប្អូនអូថ្ងៃនេះគឺថាញ៉ាំនំបាល់ទៀតហើយប៉ុន្តែគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលសំខាន់នោះគឺដំឡូងបារាំងបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើដំឡូងបារាំង2មើមហើយឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមចិតសម្បកវាឲ្យស្អាតអស់ទៅបងប្អូនហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតជ្រះអស់យើងយកមកយើងពុះវាជាចំណិតដុំតូចចាដើម្បីយកទៅស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានឆ្នាំងចំហុយឬក៏ចង់ចំហុយក៏គាត់អាចចំហុយបានដែរតែនាងខ្ញុំអត់ចង់ចំហុយទេគឺដាក់ស្ងោរយកតែម្ដងចាឥឡូវនេះដាក់ស្ងោរប្រហែលជា5នាទីទៅ10នាទីដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អដល់ឆ្លៀតពេលនៃពេលដែលយើងស្ដាក់ដំឡូងស្ងោរគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកចាទឹកពងមាន់ដើម្បីទុកជ្រលក់នំបងប្អូនចាធ្វើទឹកពងមាន់មកហើយទឹកពងមាន់នេះដែរគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅ2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនឃើញទេចាអូយចំណងខាប់ចាខាប់ឲ្យឈ្ងុយទឹកពងមាន់បងប្អូនចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមកូរវឹកឲ្យវាឡើងពពុះបែបនេះមកចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅបំពងនេះបងប្អូនចាម្សៅបំពងនេះគឺចំនួន1ស្លាបព្រាហើយយើងកូរវឹកឲ្យវាសព្វចូលគ្នាដូចដែលយើងកូរពងមាន់មុននឹងដែរទៅបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកូរវឹកឲ្យវាលាយអស់ចឹងមកនេះសព្វល្អបងប្អូនឃើញទេហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមកចាប់ទេចាអំបិលមកចាប់កុំឲ្យប្រៃអូចាឥឡូវដំឡូងយើងហ្មងឆ្អិនណានេះបងប្អូននេះឃើញទេចាឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំដួសដាក់ចានដើម្បីយកទៅច្បាច់នឹងជ្រុំវាតែម្ដងចាចឹងចាប់ផ្ដើមច្បាច់យកឲ្យវាម៉ត់ល្អហ្នឹងហើយបងប្អូនចាហើយវិធីច្បាច់នេះបងប្អូនប្រើវិធីគ្រប់វិធីណាក៏បានដែរសម្រាប់នេះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងស្រួលបងប្អូនអាកត្រងយើងអាតូចល្មមហ្នឹងយកមកច្បាច់អញ្ចឹងគឺចេញជាលបាយមកល្មួតល្អហ្មងសប់ល្អហ្មងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានចាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំប្រើស្ពាជំនួយចាយើងកូរបែបហ្នឹងមកបងប្អូនអើយចាបន្ទាប់មកទៀតគឺនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅនំម្សៅមីបងប្អូនចាម្សៅមី1ស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីឲ្យសាច់ដំឡូងរបស់យើងនឹងវារៀងរឹងតិចណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីថែមជាមួយនឹងម្សៅមីហើយជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចទៀត
cứ mà chấp đã trở về lại prai bông bồn chả tại bộ bông bồn trong hữu chiết bài biển prai tịch ấy nóng cứ bật tham tịch màu tại nên khi đã phân nó cứ được chợ prai thì chả bắt đầu mà thì cứ dương tham mùi cường xong dương một thì cứ đa ca chỉ trai bông bồn chả dương han làm bẫy vô chả hai thà sập phòn ở phía bên na chả sập phòn ở phía sạch chẳng na chả lấy chấp đám cho bỏ lại cho cái nia màu nằm bẫy ở việt em mùi mơ chả ôi bông bồn vậy vì thà về liền nó cứ chui sọt chỉ chai cho mùi đằng đầm lông bà đắng nó có trâu kia cho chết kia lọ nè bông bồn này chả vậy vì thôi bên đằng hái trong nhâm bên đằng món anh nè toàn trong giờ từ bông bồn tê chả lợi dân liền mà sao nông dương đầm lông dương rồi hai dân mỏ vừa phi chi mà đòn bông bồn chả hay chi cứ ngày đấy cứ dân hành chỉ đông đông bảy nắng đầm bảy thứ chỉ snow bảo vì tại mà đòn chả chỉ snow nôm á ok rồi dân chấp đam cho đầm lông chả mà đông là mỏ mà bông bồn hay dân pu vì vậy thì mới hay dân đạn cho mùi nâng chi mà đóng hai nâng mà sao chỉ sai cứ sạch phát chả sạch phát đi bông bồn chở rồi sạch phátประเภท na các bạn sạch chủ các bạn sạch cô các bạn tại vì mẹ khi nhắm nhìn đã sạch phát sạch chủ coi bông bồn chả ôi mù lò mà lại chả đôi bao mền tẹn chả lời ní dân chặt đàm mù hai bà đá chỉ hai bông bồn đó hai là mồm năng ngày hiện lời hai dân chăm bà đám vô tới chỉ lũ cho một phần môn là dân thưa tục môn nổ bông bồn chả chỉ lũ bạn này máu hay dân giờ tới rồi cho mùi năng cầm tích nằm bằng từ bây giờ tới bông bồn chả hay ở trong lệnh như đấy nhom trong phèo bông bồn tha bờ ai cho bỏ mà sao ở vì hiện hận tịch tư bộ đại xa tay bên nước châm thưa nó cứ vì hiện ấy tích á riêng ấy chưa tích chả bộ bông bồn và tham cho mùi nào mà sao ở hiện hận tiếng năng tích ô năng rất là lo chả là chắc năm đã hai bông bồn đã khăn nhậu cái đời cái tè cái đời chặt khăn cho mà bông chẳng mà bông bồn gì vì tha ui khơi nhé cream lọ mền tèn bông bồn không chỉ lắm than nôm cru á ấy mời tới đôi nôm cru mền ta chả năng này mùi môn nó hiện bài cho bông bồn nó sang nhóm chọc biết đang pê cha chọc đang pê đồng chi dương thầm thông ở trong ban chi sờn là vì chẳng vì hiện sẽ đang sạch mà sao hiện đáng vì hiện bài chẳng á bông bồn đã hiện ra hay sạch ở vì hiện ngân chứng năng tới chắc là ở khăn bông bồn cha nè hay mau cứ lùm mút bài ní tại mà đòn bông bồn dưới vì tha khăm tơ trô không một với nhé cứ lùm mút lia cái nia cho mùi năng chi tiền từ tiết vậy ta triệt vậy ta lên tập một ta bông bồn quan smart hay nên cứ nên cho mình tập bản tế không ca chạy lại bông bồn trà nhằm từng ngõ cái này nè trà complete vừa tam vậy để nên cho mà thường hàng lớn hay bông bồn có từ ban nôm là lúc chết chối chẳng hạn cha bông bồn vậy bị thang mau lượng đấy cứ hiện trên lượng môn tí đó bông bồn trà bàn tay rú chiết bánh cứ nơi đó đài mình flap đâu rú chiết đây bông bồn ngành na tịch chẹ chu tịch em tịch trà lom prai tịch vậy bị thang chiết nụ chiết bông bồn của bông tập cái đời ấy đã mau trà đã bớt cướp vậy bị thao chiết hà trà chỉ miệp xua bông bồn thằng cái này hồi thằng ngày này mau nhắm cho mùi nằng tai caro mà thì đây bông bồn này đằng tai đằng ấy nè cha ta khối mà cha ta vừa nhâm luôn anh chẳng đừng ao cho mùi ấy khối mà nít tinh kế bàn tay giờ khối mà miền crop của đại sa khối mà miền crop bia anh vậy tới bia cái khăn bia cậu và bông bồn ngành hay bị ngồi á cậu á cha hay chi cam nít cứ chi cam dương đam luôn anh đái cha ngày nít cứ đã pi truối hay khối máคือปลาดอกhồ đào bay phai bộ đại sa tháng này nhầm thôi chả đã cài thống mà bông bồn trà bộ đại sa tháng này bà ổn định quạt từ mưa cái chốt rồi chẳng thôi thấy oi ổn định giờ tại bà nhầm chẳng á chẳng tới rồi thôi chờ tiền của quạt từ nơi mưa cái chốt rồi nó việc cả đời á chả những đã chạy chẳng á thì chạy đào bay đồ á chả là cô vật môi xanh bông bồn khối chân bạch chân mà hãy tắt thì những trong đặt là đo buôn rồi chà ở pin mà cao thống mà bông bồn chà lời ní chập ở đâu đã hỏi cha ôi cha đã cài nè bông bồn cao nắng á mà liệt chiên bông bồn trà cao chà chẳng chập ở đâu quay tới cọ đại tới cọ đông chà tới cọ dương luôn ái nghe mình tới cọ tây nhì chẳng độ trên việc không tu mà đập lọc chẳng mà bông bồn á chà bị đập chẳng vậy tới pi đông nó pi tiền nó đặt tặng mong tới cọ nó cứ pin mặc ở đông nó là bông bồn trà mà cái đông mặc cao nó cứ thông mến tên trà này lọc bình bông bồn thôi nhé trà lấy cho đám cô
តក្រូចយើងចាក់មកបងប្អូនចាអញ្ចឹងនិយាយពីស្ករយើងដាក់3ស្លាបព្រាតូចនេះគឺរសជាតិវាអត់ផ្អែមទេបងប្អូនព្រោះដាក់ពេលដាក់ក្រូចទៅវាកាត់ជាតិផ្អែមមកហើយចាកាត់ជាតិស្ករហើយនៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់20 ទៅ 30% ទេសម្រាប់ជាតិស្ករគឺលះដោយជាតិក្រូចខ្លាំងហ្នឹងហើយបងប្អូននៅចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីងកាមរបស់យើងប៉ុណ្នេះមកគឺថាក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងលើឆ្លៀតអីណាក្រូចមួយចំណិតទៀតចាដើម្បីយកសុភ័ណ្ឌភាពបងប្អូនយើងចាអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំសាកភ្លុករសជាតិបន្តិចសិនធ្វើយកឲ្យផ្ដិតចាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ខសាច់ជ្រូកឬក៏ខឆ្អឹងជ្រូកក៏យើងធ្វើបែបហ្នឹងវាអត់ទលាន់ទេបងប្អូនស្រួលញ៉ាំហើយយើងញ៉ាំទៅវាអត់ណាយទេបងប្អូនចាញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតរសជាតិវាឆ្ងាញ់ប្លែកវាមានជាតិត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងជាមួយស្ពៃជូរហ្នឹងវាកាត់បន្ថយវាកាត់ជាតិខ្លាញ់ជាតិអីចឹងណាបងប្អូនចាំពេលយើងញ៉ាំទៅវាអត់ទលាន់ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចែករំលែកបងប្អូនចាមិត្តនារីទាំងឡាយដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះចាក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបមួយដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ប្លែកបងប្អូនចាគឺខសាច់ជ្រូកឬក៏ឆ្អឹងជ្រូកដើម្បីកុំឲ្យវាទលាន់កុំឲ្យវាខ្លាញ់ខ្លាំងអីចឹងណាយើងប្រើជាមួយនឹងស្ពៃជូរបងប្អូនចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាខ្លាញ់នេះបងប្អូនជាខ្លាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកខ្លាញ់ហ្នឹងទៅចម្រាញ់ហើយសាច់គឺយើងដាក់ដាច់ម្លាយមកហើយសាច់នេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើជាប្រភេទសាច់លាយឆ្អឹងជ្រូកបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទិញគឺអ្នកលក់គេកាប់ឲ្យយើងបែបហ្នឹងមកហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតមកបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកខ្លាញ់នេះគឺនាងខ្ញុំយកទៅដាក់ចម្រាញ់ចោលបែបនេះបងប្អូនហើយឆ្អឹងជ្រូកនេះគឺខ្ញុំប្រើទម្ងន់វា1គីឡូចាហើយស្ពៃជូរគឺកន្លះគីឡូហើយខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមបំពងនេះគឺមានខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនដាក់លាយគ្នាចឹងមកដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបងប្អូនចាបងប្អូនប្រើតែមួយក៏បានដែរខ្ទឹមក្រហមមួយឬក៏ខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាហើយចំពោះស្ពៃជូរនេះគឺនឹងខ្ញុំហាន់ជាចំណិតកង់តូចចឹងណាបងប្អូននាងខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តតូចចឹងបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនចូលចិត្តហាន់តូចចឹងគាត់អាចដាក់ហាន់ជា2ក៏បានឬក៏ដាក់ទាំងមូលក៏ណាសក់វាជាដុំតូចប្រវែងតូចទុកទាំងវែងក៏បានដែរចាសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ជ្រូកអធិស្ឋានគឺខ្លាញ់ជ្រូកគឺយើងដាក់ចម្រាញ់បែបនេះបងប្អូនដាក់វាឲ្យក្តៅដើម្បីឲ្យវាចេញខ្លាញ់បានច្រើនហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចចំពោះការធ្វើនេះគឺជាទម្លាប់របស់នាងខ្ញុំទេនាងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើបែបណាទេតែនាងខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺស្ករយើងក្រហមល្អបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញរៀងកម្ៅប៉ុន្តែកម្ៅឬក្នុងកាមេរ៉ាទេទៀតពិតគឺវាអត់ខ្មៅខ្លាំងទេបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញកម្ៅចឹងថាខ្លោចអត់ខ្លោចទេណាគឺឈ្ងុយល្អណាបងប្អូនចាយើងទុកឲ្យក្រហមបែបហ្នឹងគឺវាឈ្ងុយល្អបន្ទាប់ពីក្រហមស្ករមកចាំយើងដាក់ខ្ទឹមកូរវាទៅដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយចូលជាតិគ្នាហើយនៅពេលដែលឈ្ងុយគឺនាងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងដាក់សាច់ឆ្អឹងយើងចូលទៅបងប្អូននេះឆ្អឹងហ្នឹងគឺសាច់ច្រើនមែនតែនចាឆ្អឹង1គីឡូហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដាក់លើសហ្នឹងក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះស្ពៃក៏ដូចគ្នាដែរហើយចំពោះម្សៅស៊ុបថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបបោះមីស្លាឃ្មុំហ្មងបងប្អូនចាព្រោះដោយសារតែម្សៅស៊ុបនៅច្រើនដែរអញ្ចឹងចេះតែប្រើទៅដើម្បីបង្កើនរសជាតិវាផងបងប្អូនណាចាតែបងប្អូនអត់មានយើងប្រើម្សៅស៊ុបធម្មតាមកឬក៏ប៊ីចេងតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ហូបប៊ីចេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបទាំងនោះតែតាមពិតទៅម្សៅស៊ុបមីហ្នឹងគឺមានប៊ីចេងតិចតែហ្នឹងចាគាត់ថាវាមិនប៊ីចេងសិតអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកូរបងប្អូនឃើញទេដល់ពេលដែលយើងដាក់សាច់ចូលអញ្ចឹងទៅទឹកស្ករដែលយើងរំលីងមិញហ្នឹងវាក្រហមល្អបងប្អូនអត់ខ្លោចទេណាចាគឺវាក្រហមហើយឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនចាដាក់សាច់គោមកឃើញសាច់ឡើងក្រហមចាបន្ទាប់ពីគោកដាច់ទឹកគឺរំងាស់ប្រហែលជា10នាទីហើយណាគោកដាច់ទឹកបានខ្ញុំថែមទឹក2កដុងហ្នឹងបងប្អូន2ហ្នឹងគឺស្មើនឹង1លីត្រព្រោះមួយកដុងហ្នឹងវាកន្លះលីត្រ500មីលីលីត្រចឹង2ដងគឺវា1000មីលីលីត្រស្មើនឹង1លីត្របងប្អូនចាយើងដាក់ទឹក1លីត្ររមាស់សាច់វាចោលមកសន្ទុះប្រហែលជា5នាទីទៅ10នាទីបានយើងដាក់បន្លែចូលបងប្អូននេះពុះឡើងក្រួចតែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញទេពេលពុះមកគឺទឹកក្រហមល្អមើលទៅទំនងហូបតែម្ដងហើយរសជាតិវិញគឺវាប្រៃតិចចាហើយជូរតិចគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនចាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងញ៉ាំទៅអត់ណាយទេបងប្អូនញ៉ាំទៅវាអត់ទលាន់ទេបើបងប្អូនអត់ដាក់
ជាមួយនឹងស្ពៃជូរញ៉ាំតែខសាច់ជ្រូកតទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងឆាប់ទលាន់អញ្ចឹងណាចាឥឡូវគឺសម្រាប់យើងដាក់បន្លែចូលហើយយើងទុកវាមកពុះបែបហ្នឹងមកបងប្អូនទុកវាមកពុះមកសន្ទុះមកដើម្បីឲ្យបន្លែយើងទុនតិចហើយយើងដួសដាក់ចានយកទៅញ៉ាំបានហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឯងខ្ញុំបន្ថែមរួយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមទៀតបងប្អូនចាអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកបងប្អូនថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់មានអ្វីខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនណាហើយជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូសូមជម្រាបលាចាបងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំក្តាមជ្រក់ញ៉ាំក្តាមអីចឹងណាក្តាមបុកក្តាមអីទៅតែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយនឹងក្តាមឆាគ្រឿងទឹកខ្ទិះវិញម្ដងបងប្អូនអូនិយាយពីជាតិលិតមាត់លិតដៃលិតជើងហ្មងអីញ៉ាំតែដៃសោះហើយលិតដល់ជើងទៀតនិយាយដូចអត់តំណងចានិយាយលេងបងប្អូនគឺជាតិមែនតែនណាគឺដាក់ទៅដល់លិតមាត់ហ្មងបងប្អូនហើយលិតដៃទៀតឆ្ងាញ់មែនតែនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចែករំលែកបងប្អូនជាមួយនឹងការធ្វើឆាគ្រឿងក្តាមបងប្អូនចានេះឥឡូវដាក់គ្រឿងយើងមកឆាយកតែម្ដងបងប្អូនក្តាមនេះគឺក្តាមនាងខ្ញុំចូលសាយទេចាអញ្ចឹងយកមកបកហើយឲ្យស្អាតមកបងប្អូនយើងបកលាងឲ្យស្អាតមកចាំយើងយកមកឆាចាហើយគ្រឿងនេះចំពោះគ្រឿងយើងមានធម្មតាទេបងប្អូនមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគល់ក្រៃម៉ត់ចាមានម្ទេសក្រហមច្រាមចាមានស្លឹកគុយសៃធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប្រកាសជាដឹងហើយរឿងឆាគ្រឿងមានគ្រឿងអីខ្លះអញ្ចឹងណាធម្មតាប៉ុន្តែបងប្អូនចានៅមានគ្រឿងផ្សំពិសេសទៀតបានធ្វើឲ្យឆាក្តាមមុខនឹងឆ្ងាញ់ណាចាឥឡូវយើងវាយគ្រឿងរសជាតិចូលហើយមានស្ករម្សៅស៊ុបចាមានអំបិលបន្តិចមកចាហើយនឹងប្រេងទឹកប្រេងខ្យងបងប្អូនចាអំបិលបន្តិចប្រេងខ្យងបន្តិចមកបងប្អូននិយាយពីថារសជាតិហើយយើងវាយផ្សំគ្រឿងចូលក្នុងគ្រឿងយើងបំពងនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អបងប្អូនយើងអត់ដាក់ក្តាមទេគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលហើយជាវាងការខ្លោចគ្រឿងគឺនាងខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចមកដើម្បីរងាស់ឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អចាបន្ទាប់មកពីយើងដាក់គ្រឿងបែបហ្នឹងមកគឺខ្ញុំថែមជាមួយនឹងអំពិលទុំបងប្អូនចាយើងឆាគ្រឿងយើងកុំចោលបងប្អូនអំពិលទុំដាក់ទៅរសជាតិវាជូរផ្អែមជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងគឺចូលជាតិគ្នាអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននិយាយពីថាដាក់បាយកកមកប្រហែលក៏អីបាយកកឯណាបាយក្តៅក៏អស់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាមិនចេះនិយាយទេបាយមួយម៉ាក់ដាក់មកមួយឆ្នាំនឹងដាច់ប៉ិតនេះបងប្អូនក្តាមគឺនាងខ្ញុំធ្វើស្អាតបែបនេះមកបងប្អូនបកឲ្យយើងបកឲ្យកាត់ដៃកាត់ជើងវាអាចុងចេញឲ្យអស់បងប្អូនចាដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំណាចាយើងដាក់ឲ្យយើងឆាបែបនេះមកបងប្អូនងាយស្រួលនិយាយទៅពីការបកក្តាមនឹងធ្វើក្តាមនឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូមុននេះបងប្អូនអាចចូលមើលបានបងប្អូនណាហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសចូលតែម្ដងចានិយាយពីថាហិលជូរហិលឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយនេះគ្រឿងផ្សំពិសេសដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺទឹកខ្ទិះដូងទឹកខ្ទិះដូងនេះគឺខ្ញុំប្រើក្បាលខ្ទិះតែម្ដងបងប្អូននិយាយពីថាឈ្ងុយអូយឈ្ងុយឡើងផ្អើលផ្ទះគេពីផ្ទះបងប្អូនគាត់នឹងធ្វើក្តាមមួយមុខហ្នឹងមិនមែនចេះតែនិយាយមិនធម្មតាណាបងប្អូនចាញ៉ាំតែក្តាមស្រែសោះតែដល់ពេលការធ្វើនេះនិយាយពីថាជាតិសាហាវហ្មងចាបន្ទាប់ពីក្តាមយើងឆ្អិនយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងម្រះព្រៅបងប្អូនលេងដាក់ម្រះព្រៅមកកញ្ឆេងអញ្ចឹងហ្មងចូលជាតិគ្នាទៀតនិយាយពីឆ្ងាញ់លិតមាត់ហ្មងបងប្អូនចាហើយអាដៃកាន់ជើងក្តាមខំក្រឹបនឹងលិតដល់ដៃដល់ចង់ហូរដល់គួយដៃទេបងប្អូនអើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់និយាយទៅលេតុងមកទៀតបងប្អូនអើយចាចាំមើលនាងខ្ញុំបានក្តាមច្រើនណានាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យបងប្អូនដឹងថាការយកក្តាមស្រែហ្នឹងមកធ្វើអីខ្លះបានឆ្ងាញ់ប្លែកៗបងប្អូនចានេះបងប្អូនបានមួយចាននេះមកគឺថាបាយកក2ចានបឹបអីគ្រាន់ទេបងប្អូនអើយព្រោះឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនសាច់ក្តាមវាឡើងផ្អែមឈ្ងុយហើយឡើងស្រួយហ្មងបងប្អូនហិលតិចជូរបន្តិចអូយឆ្ងាញ់ណាស់ប្រៃបន្តិចឆ្ងាញ់ផ្អែមបន្តិចរត់តែឆ្ងាញ់ទៀតអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តជួយ like share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយចាហើយកុំភ្លេចណាមានចង្អុលអី comment នៅខាងក្រោមមកនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់អត់មានលាក់ទេទៅការធ្វើហ្នឹងចាដើម្បីបានម្ហូបឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់សាកភាសាសាមញ្ញដូចដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះដែរឬអត់ទេเนาะចាធ្លាប់តែភាសាបែប
ក្រុងណាចាតែឥឡូវមកសាកភីសាបែបសាមញ្ញភីសាប្រហិតសាច់គោបែបសាមញ្ញវិញម្ដងបងប្អូនเนาะចាតែរសជាតិវិញនិយាយពីថាមិនចាញ់ភីសាបែបហាយទេបងប្អូនអើយចាឆ្ងាញ់ណាស់ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនិយាយពីថាចង់ចែករំលែកបងប្អូនចាជាមួយនឹងការធ្វើភីសានំប៉័ងប្រហិតសាច់គោវិញម្ដងបងប្អូនចាហើយប្រហិតសាច់គោនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនជាប្រហិតសាច់គោនេះគឺនឹងខ្ញុំទិញពីម៉ួយដែលគាត់ធ្វើលក់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនចាគាត់អត់មានប្រើសារធាតុរក្សាទុកទេអញ្ចឹងបានហ៊ានទិញញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាជាទូទៅប្រហិតគេប្រើភីសាគេប្រើប្រហិតជាច្រើនចាដូចជាមានហូដកមានអីចឹងទៅមានគ្រឿងសមុទ្រមានសាច់គោអីចឹងទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រើប្រហិតសាច់គោតែមួយមុខទេបងប្អូនចាប៉ុន្តែសាច់ភីសាវិញគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាចានាងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំដែរឬអត់ទេតែចង់ចែករំលែកបងប្អូនថាវាឆ្ងាញ់ពិតមែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលមានឱកាសអាចសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបានដោយមិនចាំបាច់ទៅទិញនៅខាងក្រៅបានចាវាងាយស្រួលហើយវាលឿនហើយយើងចំណេញពេលចំណេញថវិកាទៀតវាអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបន្លែនាងខ្ញុំប្រើតែ2មុខឯងបងប្អូនមានប៉េងប៉ោះហើយនឹងម្ទេសខៀវបងប្អូនចាហើយយើងឈីគឺនាងខ្ញុំអត់ឈូសទេគឺខ្ញុំហាន់បែបនេះតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលរោយជាមួយនឹងនំប៉័ងរបស់យើងណាបងប្អូនចានំប៉័ងបងប្អូនជ្រើសនំប៉័ងជ្រុងមកងាយស្រួលធ្វើណាចាហើយពងមាន់គឺដាក់តែមួយគ្រាប់ហ្នឹងក៏បានដែរចាបងប្អូនចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងថែមមួយគ្រាប់ទៀតមកបាន2គ្រាប់ចាតែនាងខ្ញុំប្រើតែមួយគ្រាប់នេះគឺលាបតែល្មមជាមួយនឹងនំប៉័ងចាហើយនេះផងដែរគឺចាដំណាប់ផ្លែម្នាស់ចាដំណាប់ផ្លែម្នាស់គឺនាងខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូមុនរបស់បងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណាប់ផ្លែម្នាស់នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទេបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានបង្ហាញណាចាដំណាប់ផ្លែម្នាស់គឺឆ្ងាញ់រសជាតិវាឆ្ងាញ់ត្រូវជាមួយនឹងភីសាឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងគឺបានឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនណាចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមរៀបចឹងមកបងប្អូនយើងលាបជាមួយនឹងពងមាន់ដំណាប់ម្នាស់ហ្នឹងពីខាងក្រោមហើយចាំយើងរៀបបន្លែដាក់ខាងលើចឹងមកបងប្អូនដូចនឹងខ្ញុំបង្ហាញណាងាយស្រួលហើយនិយាយពីថាជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយចាហើយឥឡូវនេះគឺយើងរៀបហើយយើងយកមកដាក់ចៀនកម្ដៅវាបែបនេះមកបងប្អូនចាយើងអត់ប្រើភ្លើងច្រើនទេណាបងប្អូនប្រើភ្លើងតិចបំផុតចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម៉ាយ៉ូណេសយកតែម្ដងតាមពិតទឹកម៉ាយ៉ូណេសយើងចាំដាក់តាមក្រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ចង់ដាក់តាមក្រោយទេគឺដាក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងសាច់នំប៉័ងណាបងប្អូនជាមួយនឹងបន្លែអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះគឺយើងដុតប្រហែលជា15នាទីបានឆ្អិនបានក្តៅល្អបែបនេះបងប្អូនចាឃើញទេឡើងក្រៀមល្អតែម្ដងហើយឈីសរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយចាហើយជាមួយនឹងទឹកម៉ាយ៉ូណេសទៀតវាចូលគ្នាបែបនេះបងប្អូនឃើញទេតំណងឆ្ងាញ់ណាចាតែពេលញ៉ាំមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានយើងមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំងភីសាដិតឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើគ្រឿងផ្សំអីច្រើនទេប៉ុន្តែញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនណាឥឡូវនេះដល់វគ្គញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនចានិយាយទៅសម្រាប់បងប្អូននៅតាមទីជនបទក៏ថាមិនដឹងធ្វើមិនបានភីសាញ៉ាំទេហើយគ្រឿងផ្សំគេច្រើនញ៉ៃច្រើនមុខអីណាណីចឹងពិបាកអត់មានឆ្នាំងដិតអីចឹងណាឥឡូវក៏សាកធ្វើតាមនាងខ្ញុំទៅចាមិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំងដិតទេមានតែខ្ទះមួយសម្រាប់កម្ដៅចៀនបែបហ្នឹងចាគឺបានញ៉ាំហើយស្រួលហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់រសជាតិដើមហ្មងទេបងប្អូនចាធានារសជាតិដឹងតែមកឆ្ងាញ់អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចែករំលែកបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តជួយ like share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចបើសិនជាមានអ្វីជាចម្ងល់ខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់កុំភ្លេចជួយ share ផងអរគុណច្រើនចាបងប្អូននាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនធ្លាប់ញ៉ាំទេមីនេះហ៎ចាមីនេះចាគឺញោមមីអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំមីឆាមីស្រស់មីអីមីហាវមីហោះអីចឹងណាតែឥឡូវនាងខ្ញុំមកចែករំលែកបងប្អូនជាមួយនឹងញោមមីប្រហិតសាច់គោហើយនឹងពងទាចៀនបងប្អូនអីអធិស្ឋានពងមាន់ចៀនចាមាត់ក្បត់ចិត្តសំតវៃមាត់មួយមែននេះវាយបានអីញ៉ាំមីកើតនេះពងមួយចានពេញផងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់អ្នកខ្ញុំចានេះបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំយើងញោមមីថ្ងៃនេះគឺមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសជីណាហើយនឹងជីអង្កាមរនឹកភ្លេចបងប្អូនចាហើយពងមាន់3គ្រាប់ហើយនឹងប្រហិតសាច់គោយើងបងប្អូនប្រើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចង់បានច្រើនជាងនឹងក៏ដាក់ទៅហើយអ្នកខ្ញុំប្រើតែកន្លះកូនចាននឹងទេប្រហិតសាច់គោនេះចា
ហើយមីនឹងខ្ញុំប្រើដល់ទៅ4ខ្ចប់ឯណោះពូសមាជិក3នាក់ទេតែខ្លាចញ៉ាំអត់ក្រាន់ខ្លាចញ៉ាំអត់ក្រាន់ឡើង4ខ្ចប់តែម្ដងចាបងប្អូនហើយស្ប៉ាសាច់គោក៏នឹងខ្ញុំដាក់ស្រុះជាមួយនឹងមីតែម្ដងហើយយើងស្រុះតែមួយពុះឯណាបងប្អូនកុំស្រុះយូរពេកកុំឲ្យសាច់មីផុយណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ខ្លាញ់ឲ្យច្រើនបែបហ្នឹងមកបងប្អូនដាក់ជីនជាមួយនឹងពងទានេះអូយនិយាយទៅជីនពងទាបើយើងដាក់ខ្លាញ់តិចវាអត់ឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាអត់ស៊ូសឡើងអញ្ចឹងទេបើបងប្អូនដាក់ខ្លាញ់ច្រើនអាហ្នឹងពេលយើងដាក់ពងទៅវាស្ទុះឡើងខ្លាំងហ្មងណាវាដូចនំហើមអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូឲ្យឡើងមកទៅតំណងហ្មងបងប្អូនគាត់តែឃើញមកនឹងចាប់មាត់ជីបមកបងប្អូនចាហើយចំពោះពងមាន់នេះបងប្អូនចង់ញ៉ាំច្រើនដាក់ច្រើនជាងនឹងមកចានេះខ្ញុំដាក់តែ3គ្រាប់ហ្នឹងទេចែកគ្នាម្នាក់មួយគ្រាប់គ្នា3នាក់ចែកគ្នាម្នាក់មួយគ្រាប់ចាឥឡូវជាងជៀនពងមាន់ឆ្អិនហើយយើងដួសវាទុកឲ្យត្រជាក់មួយឡែកសិនមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងមកបុកគ្រឿងរបស់យើងមកចាខ្ទឹមសម្ទេសបុកចូលគ្នាថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមួយស្លាបព្រាស្ករស1ស្លាបព្រាបងប្អូនចាហើយទឹកត្រីហ្នឹងក៏1ស្លាបព្រាដូចគ្នាទៀតនិយាយទៅស្រង់ក្លិនមួយសិនបងប្អូនចាពូឈ្ងុយបន្ទាប់ពីយើងបុកគ្រឿងវាម៉ត់ហើយបងប្អូនចូលជាតិគ្នាឲ្យកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាមួយផ្លែមកបងប្អូនរសជាតិវាអត់សូវជូរប្រហែលទេមួយផ្លែហ្នឹងបើបងប្អូនចង់បានជូរយ៉ាងហ្នឹងអាចថែមមួយផ្លែកន្លះឬ2ផ្លែទៅចានឹងខ្ញុំប៉ុណ្នេះគឺល្មមចាហើយដោយសារទៅរៀងស្ទើរភ្លុកទៅរៀងស្ទើរនឹងខ្ញុំក៏ថែមទឹកត្រី1ស្លាបព្រាទៀតចានិយាយពីថាថែមនោះថែមហ្មងខ្លាចតែអត់ឆ្ងាញ់និយាយពីចង់ឆ្ងាញ់ធ្វើម្ហូបចង់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតោះឡើយយើងភ្លក់អីយើងថែមវាធ្វើមិនឲ្យដឹងឆ្ងាញ់ចាំយកបងប្អូនចាឥឡូវកាត់ជាមួយនឹងពងមាន់យើងមកហើយយើងដាក់គ្រឿងបងប្អូនពេញប៉ោះនេះបងប្អូនប្រើពេញប៉ោះធំក៏បានដែរភ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាចាហើយនៅខ្ញុំមានអាតូចខ្ញុំប្រើអាតូចហ្នឹងតែម្ដងទៅតែបងប្អូនប្រើអាធំក៏បានដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនដឹងទៅរកទិញអាតូចហ្នឹងនៅណាបានទេណាមួយអាតូចហ្នឹងវារៀងថ្លៃជាងអាធំផងអញ្ចឹងបងប្អូនទិញអាធំមកតែចិត្តចំណិតវាតូចល្មមមកស្រួលញ៉ាំណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ច្បល់គោវឹកបែបហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបងប្អូនយើងដាក់គ្រឿងចូលមកនេះឃើញទេចាហើយគ្រឿងហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំដាក់2ដងលើកទី1គឺខ្ញុំដាក់គោមកត្រឡប់2ត្រឡប់សិនហើយបន្ទាប់មកបាននេះខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទៀតចុងក្រោយប្រហើយចាគ្រឿងបុកហ្នឹងបងប្អូនព្រោះយើងធ្វើបែបហ្នឹងការពារនៅពេលគ្រឿងយើងលាយទៅប្រៃជ្រុលអីយើងភ្លុកមើលទៅចាយើងមិនបាច់ថែមទៀតទេតែបើសិនជាវាមិនទាន់គ្រប់រសជាតិដែលយើងចង់បានយើងថែមទៀតមកបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានមកបងប្អូនចាដូចជាញ៉ាំកើតទេមើលទៅចាប្រហែលជាអត់កើតទេព្រោះញ៉ាំនឹងបាយមុខទៅឡាច់ចារឿងអីមិនកើតបងប្អូនប៉ុណ្នេះហើយបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនធ្លាប់ធ្វើញ៉ាំទេអញ្ចឹងអាចសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាបានមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅទិញមីឆាមីឆុងមីហិលមីហោះមីហាអីទេបងប្អូនណាធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងមកអស់លុយតិចហើយឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនអនាម័យល្អទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share comment វីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរបងប្អូនមកថ្មីកុំភ្លេច follow page ម្នាក់មួយបងប្អូនណាបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណច្រើនចាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ខសាច់ជ្រូកឬក៏ខឆ្អឹងជ្រូកយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាអត់ទលាន់ទេបងប្អូនស្រួលញ៉ាំហើយយើងញ៉ាំទៅវាអត់ណាយបងប្អូនចាញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតរសជាតិវាឆ្ងាញ់ប្លែកវាមានជាតិត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងជាមួយស្ពៃជូរហ្នឹងវាកាត់បន្ថយវាកាត់ជាតិខ្លាញ់ជាតិអីចឹងណាបងប្អូនចាំពេលយើងញ៉ាំទៅវាអត់ទលាន់ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចែករំលែកបងប្អូនចាមិត្តនារីទាំងឡាយដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះចាក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបមួយដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ប្លែកបងប្អូនចាគឺខសាច់ជ្រូកឬក៏ឆ្អឹងជ្រូកដើម្បីកុំឲ្យវាទលាន់កុំឲ្យវាខ្លាញ់ខ្លាំងអីចឹងណាយើងប្រើជាមួយនឹងស្ពៃជូរបងប្អូនចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាខ្លាញ់នេះបងប្អូនជាខ្លាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកខ្លាញ់ហ្នឹងទៅចម្រាញ់ហើយសាច់គឺយើងដាច់ម្លាយមកហើយសាច់នេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើជាប្រភេទសាច់លាយឆ្អឹងជ្រូកបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទិញគឺអ្នកលក់គេកាប់ឲ្យយើងបែបហ្នឹងមកហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតមកបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកខ្លាញ់នេះគឺនាងខ្ញុំយកទៅដាក់ចម្រាញ់ចោលបែបនេះបងប្អូនហើយឆ្អឹងជ្រូកនេះគឺខ្ញុំប្រើទម្ងន់វា1គីឡូចាហើយស្ពៃជូរគឺកន្លះគីឡូហើយខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមបំពងនេះគឺមានខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនដាក់លាយគ្នាចឹងមកដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបងប្អូនចាបងប្អូនប្រើតែមួយក៏បានដែរខ្ទឹមក្រហមមួយឬក៏ខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាហើយចំពោះស្ពៃជូរនេះគឺនឹងខ្ញុំហាន់ជាចំណិតក
កង់តូចៗចឹងណាបងប្អូននាងខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តតូចៗចឹងបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនចូលចិត្តហាន់តូចៗចឹងគាត់អាចដាក់ហាន់ជា2ក៏បានឬក៏ដាក់ទាំងមូលក៏ណាសក់វាជាដុំតូចៗប្រវែងតូចៗទុកក្នុងវែងក៏បានដែរចាសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ជ្រូកអធិស្ឋានគឺខ្លាញ់ជ្រូកគឺយើងដាក់ចម្រាញ់បែបនេះបងប្អូនដាក់វាឲ្យក្តៅដើម្បីឲ្យវាចេញខ្លាញ់បានច្រើនហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចចំពោះការធ្វើនេះគឺជាទម្លាប់របស់នាងខ្ញុំទេនាងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើបែបណាទេតែនាងខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺស្ករយើងក្រហមល្អបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញទេឃើញរៀងកម្ៅប៉ុន្តែកម្ៅឬក្នុងកាមេរ៉ាទេធាតពិតគឺវាអត់ខ្មៅខ្លាំងទេបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញកម្ៅចឹងថាខ្លោចអត់ខ្លោចទេណាគឺឈ្ងុយល្អណាបងប្អូនចាយើងទុកឲ្យក្រហមបែបហ្នឹងគឺវាឈ្ងុយល្អបន្ទាប់ពីក្រហមស្ករមកចាំយើងដាក់ខ្ទឹមកូរវាទៅដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយចូលជាតិគ្នាហើយនៅពេលដែលឈ្ងុយគឺនាងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងដាក់សាច់ឆ្អឹងយើងចូលទៅបងប្អូននេះឆ្អឹងហ្នឹងគឺសាច់ច្រើនមែនតើចាឆ្អឹង1គីឡូហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដាក់លើសនឹងក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះស្ពៃក៏ដូចគ្នាដែរហើយចំពោះម្សៅស៊ុបថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបបោះមីស្លាកមុំហ្មងបងប្អូនចាព្រោះដោយសារតែម្សៅស៊ុបនៅច្រើនដែរអញ្ចឹងចេះតែប្រើទៅដើម្បីបង្កើនរសជាតិវាផងបងប្អូនណាចាតែបងប្អូនអត់មានយើងប្រើម្សៅស៊ុបធម្មតាមកឬក៏ប៊ីចេងតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ហូបប៊ីចេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបកណ្ដូសតែតាមពិតទៅម្សៅស៊ុបមីហ្នឹងគឺមានប៊ីចេងតិចៗតែហ្នឹងចាគាត់ថាវាមិនប៊ីចេងសុទ្ធអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកូរបងប្អូនឃើញទេដល់ពេលដែលយើងដាក់សាច់ចូលអញ្ចឹងទៅទឹកស្ករដែលយើងរំលីងមិញហ្នឹងវាក្រហមល្អបងប្អូនអត់ខ្លោចទេណាចាគឺវាក្រហមហើយឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនចាដាក់សាច់គោមកឃើញសាច់ឡើងក្រហមចាបន្ទាប់ពីគោកដាច់ទឹកគឺរម្ងាស់ប្រហែលជា10នាទីហើយណាគោកដាច់ទឹកបានខ្ញុំថែមទឹក2កណ្ដុងហ្នឹងបងប្អូន2ហ្នឹងគឺស្មើនឹង1លីត្រព្រោះមួយកណ្ដុងហ្នឹងវាកន្លះលីត្រទេ500មីលីលីត្រចឹង2ដងគឺវា1000មីលីលីត្រស្មើនឹង1លីត្របងប្អូនចាយើងដាក់ទឹក1លីត្ររម្ងាស់សាច់វាចោលមកសន្ទុះប្រហែលជា5នាទីទៅ10នាទីបានយើងដាក់បន្លែចូលបងប្អូននេះអូពុះឡើងក្រួចតែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញទេពេលពុះមកគឺទឹកក្រហមល្អមើលទៅទំនងហូបតែម្ដងហើយរសជាតិវិញគឺវាប្រៃតិចចាហើយជូរតិចគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនចាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺយើងញ៉ាំទៅអត់ណាយទេបងប្អូនញ៉ាំទៅវាអត់ទលាន់ទេបើបងប្អូនអត់ដាក់ជាមួយនឹងស្ពៃជូរញ៉ាំតែខសាច់ជ្រូកតទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងឆាប់ទលាន់អញ្ចឹងណាចាឥឡូវគឺសម្រាប់យើងដាក់បន្លែចូលហើយយើងទុកវាមកពុះបែបហ្នឹងមកបងប្អូនទុកវាមកពុះមកសន្ទុះមកដើម្បីឲ្យបន្លែយើងទន់តិចហើយយើងដួសដាក់ចានយកទៅញ៉ាំបានហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងខ្ញុំបន្ថែមរួយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមទៀតបងប្អូនចាអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែករំលែកបងប្អូនថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់មានអ្វីខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនណាហើយជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូសូមជម្រាបលា